بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت تو جو جنرل نشست پر کامیاب ثریا بی بھی تو موجود ہیں، لیکن جو 5 یا 6 سابق ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے آج یہاں پر آ کے احتجاج کیا ہے۔ یہ ایوان بھی مکمل نہیں ہے، ان سے ہم باری باری بات کریں گے۔ رابعہ بصری صاحبہ، آپ بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ایوان آپ کے بغیر مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان تو جب خواتین نہ ہوں، بلکہ دنیا میں کہیں پہ بھی خواتین نہ ہو تو نامکمل ہے یہ دنیا۔ اور یہ ہمارے جو مخصوص نشستیں ہیں اور یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہماری نشستوں پہ، پہلے تو ہماری پارٹی کو بیٹ کا نشان ہٹایا گیا، پھر ہمارے جو ممبرانز ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، اور جب ہماری میجورٹی آ گئی اور اس کے باوجود بھی یہ ہماری سیٹیں دینے پہ یعنی نہیں دینا چاہ رہے، یہ ہماری خواتین کا حق ہے، یہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے آج یہاں کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر سمیرہ شامس، یہ بتائیے کہ آپ نے جو آج مظاہرہ کیا ہے کیا مؤثر احتجاج تھا؟ مطلب آپ کی بات مان لی جائے گی؟ الیکشن کمیشن تو بائسڈ ہے، ماننے کی امید تو ہمیں ان سے نہیں ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور ہم اپنی جو لیڈرشپ ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائے، وہ ویسے بھی اب اٹھا رہے ہیں، کورٹ میں بھی یہ ایشو گیا ہوا ہے۔ اور جیسا آج مشتاق علی صاحب نے اس ایشو پہ ڈیبیٹ کی ہے، تو پہلے بہت کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کو مائنس کیا جائے، تحریک انصاف کو آگے آنے نہ دیا جائے۔ الحمدللہ صوبے کے عوام نے تو مینڈیٹ دیا ہے، باقی عوام نے بھی مینڈیٹ دیا ہوا ہے، لیکن وہ جعلی مینڈیٹ کی کہ کسی کی طرح جیسے انہوں نے فارم 45 کو روک کے فارم 47 کو ایشو کر دیا۔ اب ان کی جو نظر ہے وہ ہماری مخصوص نشستوں پہ ہے، اور یہ مینڈیٹ بھی تحریک انصاف کا ہی ہے، اور تحریک انصاف کو ملنا چاہیے۔ ہمیں ان سے امید نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے امید ہے، جوڈیشری سے امید ہے کہ ہمیں ہمارا انصاف دلایا جائے۔ عائشہ صاحبہ، یہ نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا سنی اتحاد کونسل کو؟ دیکھیں، پارٹی تو تحریک انصاف ہے، لیکن ابھی جو سنی اتحاد پہ مطلب ہم آ چکے ہیں، ہمارے جو وومن ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کی ہماری سیٹس ہیں، یہ ہمارے حق پہ یہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن۔ جس طرح سمیرہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو بائسڈ ہے، لیکن وہی ہمیں عدالتوں سے، ہمیں ہائی کورٹ سے، ہماری سپریم کورٹ کی طرف نظر ہے، ہائی کورٹ کی طرف، کہ یہ ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دی ہے۔ تو جب ہمیں مینڈیٹ ملا ہے تو یہ ریزرو سیٹس بھی ہماری حق ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے، کے پی اسمبلی ہے، ہماری مائنورٹی کی سیٹس ہے، ہمارے نیشنل اسمبلی ہے، اسی طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان سے جو ہماری ریزرو سیٹس ہے۔ تو امید تو ہے انشاءاللہ، عدالتوں سے ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آتے ہیں، لیکن مدیہ نثار سے یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اب کیا مطلب رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بیچ میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، رکاوٹ جو ہے وہ آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہی رکاوٹ بن رہا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ 22 تھے، وہ ہمارے اگینسٹ کیے گئے۔ ہمیں ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ ہم ایوان میں اپنی 2/3 میجورٹی نہ لے سکیں۔ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ فارم 47 اور فارم 45 کا جو قصہ ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اب ہم ان کی نظر جو ہے وہ ہماری مخصوص نشستوں پہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 52% خواتین کی آبادی ہے، اور اسمبلی نامکمل ہے۔ اس ایوان میں خواتین کی نمائندگی ہی اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ بجٹ جو ہے وہ جینڈر سینسٹیو کیسے ہوگا، خواتین کے حوالے سے کیسے قانون سازی ہوگی، اور ہمارے دور میں جو ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو کام ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جیسا کہ میری باقی ایم پی ایس نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے تو ہمیں امید نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی عدلیہ سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ہمارا ایوان جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ساجدہ حنیف صاحبہ، آپ کا بھی لسٹ میں نام ہے؟ جو ریزرو سیٹس ہے اس میں میرا نام نہیں ہے۔ جی 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 تو آپ چاہتی ہیں کہ مطلب وہ جو لسٹ میں نام ہے جن خواتین کے وہ آ جائیں؟ بالکل ظاہری بات ہے، ڈیمانڈ کس سے ہے آپ کی؟ ہم سب ایک ہیں، اگر کسی کا نام لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات جب ریزرو سیٹس کی ہو رہی ہے تو اس کا آغاز ہی بر مبنی بدنیتی ہوا۔ بیٹ کا نشان لے کے یہی ہدف تھا کہ ان کو بکھیر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے پھر جو جس نشان پہ بھی آیا، ان کی امیدوں پہ تو پانی پھر گیا نا۔ ظاہری بات ہے وہ سارے کامیاب ہو گئے، تو اس بات کو اب وہ یہی لے کے وہ تاثر دیں گے کہ اب تو یہ آزاد تھے اس لیے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بدنیتی تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری سیٹس ہیں، یہ بلے کی سیٹس ہیں، اور یہ ملنی چاہیے خواتین کو۔ جیسے مدیحہ صاحبہ نے کہا کہ کتنی زیادہ جو ہماری لیجسلیشن ہوئی تھی پچھلے ٹینور میں،
कोई भी जेंडर सेंसिटिव बजट औरतों के बगैर तो हमारे नहीं हो सकता ना। तो वही बात मैं भी सेकंड करूंगी कि हम होंगे, और जिस तरह राबिया साहिबा ने कहा कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, असम्बली में ख़वातीन की वो तादाद आएगी तो असम्बली कंप्लीट होगी और इसका हुस्न दुबाला होगा। आयशा बानो साहिबा, ये जो उमर अयूब साहब ने एहतजाज किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने एहतजाज किया कौमी असम्बली में कि ऐवान पूरा नहीं है तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म का इंतखाब नामुकम्मल ऐवान से कैसे हो सकता है? ये भी तो नामुकम्मल ऐवान था। तो हम तो अपनी, इसलिए तो हम लोग आए हैं। देखिए, ये काम तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नहीं है और ना ये असेंबली के मेंबरान का, ये इलेक्शन कमीशन का है। मसला तो इलेक्शन कमीशन से बना हुआ है, असेंबली से तो नहीं बना हुआ। हमारी यहाँ पर दूसरा, आज हम लोग जितने भी यहाँ पर मेंबर्स आए हैं, हम अपनी वर्कर्स की आवाज़ बन के आए हैं। ये बात मेरी सीट की और मेरी जो कॉलीग्स आई हुई हैं, एक्स MPs आई हैं, ये उनकी सीट्स की बात नहीं है। आज हम लोग अपने वर्कर्स के हक की आवाज़ बनकर आए हैं, हम उनका हक मांगने आए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज़ में सिर्फ 21 सीटें जो हैं वो ख़वातीन की हैं और साथ में माइनॉरिटी की रिज़र्व सीट्स भी आती हैं, माइनॉरिटी की सीट्स भी आती हैं। तो ये जो PDM इसके ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने अपनी अपनी डिमांड भी, बल्कि PDM है को, बिल्कुल PDM है। और PDM ने, देखिए वही बात है ना, ये बात तो एक प्रोविंशियल असेंबली की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की और पूरे पाकिस्तान की रिज़र्व सीट्स की बात है। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पर, आज पंजाब में इलेक्शन कमीशन में, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी हक और उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करने आए थे कि देखिए 21 सीटें हमारी बनती हैं, उसमें भी जो फॉर्म 45 में गड़बड़ करके जो हमारी सीटें ये लोग हड़प गए हैं, तो इनको ये लगता है कि ये सीटें भी हड़प करके, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आगे प्लानिंग है क्या। प्लानिंग यही है कि सेनेट के इलेक्शन के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह कल हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो हुआ, वो बेचारे तो कहते हैं कि मैं अपोजिशन का लीडर बन गया हूँ, उनको कम अज़ कम पढ़ा लिखा के तो भेज दिया करें असेंबली के सेशन पे, उनको कहीं पर्ची से ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ लिया करें, ज़रा पढ़ के आया करें। तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फिर आगे सेनेट के इलेक्शन, ये हमारे वर्कर्स का हक है। वर्कर्स के हक की आवाज़ बन के आज हम लोग आए हैं और ये बात कर रहे हैं कि उनको उनका राइट मिलना चाहिए। ये इन सीटों पे PDM का हक नहीं बनता। PDM कह रहे हैं कि जी इन सीटों को हमारे नाम डाल के तो भर दिया जाए। क्यों भर दिया जाए भाई? ये हमारे लोगों की, हमारी वर्कर्स की सीट्स हैं। हम मेहनत करके, वो ख़वातीन मेहनत करके, एफर्ट करके माइनॉरिटी की और ये रिजर्व सीट पे उनका हक बनता है। ठीक है। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी साहिबा, कैसा लगता है जब आप अकेले बैठती हैं? दुख होते हैं। हाँ, एज ए डिप्टी स्पीकर में जब इधर बैठती हूँ तो इधर उधर सबसे पहले मैं अपनी ख़वातीन को ढूंढती हूँ, जो कि इनका हक है। जिस तरह आयशा बता रही है कि हमसे हमारा हक छीना गया है, तो मैं इस एज ए डिप्टी स्पीकर ये बात इनके सामने करती हूँ कि मैं आप लोगों को आपका हक छीनने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अभी डिप्टी स्पीकर बनी हूँ। तो लाजमी सी बात है, मेरी सबसे पहली बात, मैं एक खातून हूँ तो आप अपनी ख़वातीन की वो हिफाजत हैं। तो ये सुबह में हमारी माशाल्लाह से 3/4 अक्सरियत है, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमारे। इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में जाएंगे, इनको साथ लेके आवाज़ उठाएंगे। तो मैं सब लोगों को बताते चलूँ यहाँ पे कि अब नहीं चलेगी, कि लोग जो चाहते हैं ये हमारे PDM, ये जिस तरह धक्का डालते हैं, जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन अब नहीं चलेगी। जिस तरह ये लोग आज इधर आई है, कल मैं इन सब के सामने होंगी तो ये मेरे पीछे, हम उनको लेके इलेक्शन कमीशन के घर तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। ये कब तक आप हमारे साथ जुल्म करेंगे? हमारे ये जो ख़वातीन खड़े हैं, ये तो हमारे एक्स MPs है, इन्होंने इतने काम किए इस मुश्किल में पार्टी के लिए, अपनी सारी जान, अपने सारे कुछ उन्होंने बर्बाद किया है। अब जाके अगर बात आई, एक तो हमारे सूबे में हमारी हुकूमत भी है तो कोई मुश्किलात नहीं है, तो ऊपर से आप लोग क्यों हमारे रिजर्व सीट के ऊपर धक्का डालने की कोशिश करें? ये भी तो सुरैया बीबी, ये भी तो हो सकता है कि स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब और आपकी सारी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि जी ऐवान में उस वक्त तक आएंगे नहीं जब तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अदालत के थ्रू हमारे काम जारी है अदालत के, तो इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं, क्योंकि हम बारी अक्सरियत से सुबह में, तो हम बात करेंगे, आगे आएंगे, निकलेंगे अपनी बात अदालत के ज़रिए, एज पर रूल हम लोग आगे आएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं माने तो हम धरनों पे भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस असेंबली से हम अपनी ख़वातीन को लेकर धरने देने निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।